میں دو تین چیزیں بتا دیتی ہوں. پہلے یہ کہ خان صاحب کو ہم نے بتایا ہے کہ جو قیدی ہیں ان کی فیملیز کے بارے میں ان کو اپڈیٹ دیا, اور ایک چیز تو وہ بہت خوش ہوئے سن کے کہ عید سے پہلے ہم نے کافی قیدی جو ہمارے ہیں بے گناہ قیدی جو جیل میں ہیں, خاص طور پہ سرگودا جیل میں, ان کے لیے جو ان سے ملاقات ہوئی, ان کے ساتھ جو ان کی بچوں کے لیے اور ان کے خاندانوں کے لیے جو عیدی دی, اس پہ وہ بہت خوش ہوئے سن کر کہ ہم ان تک سب کے ساتھ ملاقات ہوئی. پھر ان کی جو کہانیاں سن کے ان کو تکلیف بھی بڑی ہوئی, بڑا دکھ ہوا انہیں, اور انہوں نے کہا ہم نے ان کو یہ پھر تسلی ہوئی کہ ہم ان کی جو قید سے نکل رہے ہیں ان کی ریبیلیٹیشن کے لیے بھی کام کر رہے ہیں, تاکہ بہت لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں, 8 مہینے سے بے روزگار تھے. لیکن ان کو ایک دو فیملیز کا بتایا ہے جن کے 4 بیٹے جیل میں ہیں جو کمانے والے ہیں, کسی کے 2 بیٹے جیل میں ہیں, 1 سال ہو گیا, اور آپ ان کی غربت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن وہ کتنے پرجوش اور کتنے, بلکہ جب وہ ہمیں ملے ہیں ان کی فیملیز تو ہمیں آ کے تسلی دے رہی تھی, آپ فکر نہ کرنا, انشاءاللہ آپ کا جو بھائی ہے اور ہمارا لیڈر باہر آ جائیں گے. تو وہ ہمیں تسلیاں دے رہے تھے. تو ہم نے میاں والی میں ان سب کے ساتھ ملاقات کا بتایا, اور پھر عمران خان نے ایک ہی پیغام بھیجا, اور یہ اب میں وہ دینے لگی ہوں جو عمران خان کا اپنا پیغام ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں حالات جو ہیں یہ 1971 والے ہیں. یہی مجیب الرحمان جو جیت چکا تھا, حالانکہ اس کو کیمپین کرنے کی اجازت تھی, پرامن پرامن ہوا تھا, کیا کہتے ہیں, الیکشن 71 والا, 71 کا 1971 کا پرامن الیکشن تھا, کیمپین کرنے کی بھی اجازت تھی, وہ جیت چکے تھے. تو اور 3 دن پہلے جب کہ یہ جو ثانیہ شروع ہونے لگا, اس سے پہلے کہتے 3 دن پہلے ہم خود بنگلہ دیش میں تھے, اور ہم نے میں گواہی دے سکتا ہوں کیونکہ ہمارا ان سے رابطہ ہوا کہ جو وہ باتیں بنگلہ دیش میں کر رہے تھے ہمیں پاکستان میں اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کے کیا تاثرات ہیں. لیکن وہی چیز یحییٰ خان نے کی, وہ دیر تک کنٹرول کرنا چاہتا تھا, وہ ڈکٹیٹرشپ کرنا چاہتا تھا, اور اس نے جو تباہی کی اس وقت, انہوں نے جن کی سیٹیں تھیں اسے ادھر سے چھین کر ادھر پکڑا دیں, ادھر سے چھین کے ادھر پکڑا دیں. وہ یہ کہہ رہے تھے بالکل وہی سچویشن آج ہو رہی ہے, اور ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ یہ پاکستان کو کس طرف دھکیل رہے ہیں. جب آپ ایک کیا کہتے ہیں مورل اتھارٹی کے بغیر ایک حکومت کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں, لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں کیونکہ آپ نے لوگوں کا مینڈیٹ تو چوری کر لیا, تو پھر آپ فیصلے کیسے کریں گے اس ملک کے لیے؟ آگے بڑے اہم فیصلے کرنے کا وقت آ رہا ہے. ایک جیو پولیٹیکل سچویشن ہے پاکستان کے گرد, ہمارے بڑی سینسیٹیو سچویشن ہے, ہمارے ہمسایہ کے اندر بڑی سینسیٹیو سچویشن ہے. تو وہ جب تک لوگ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے, اہم فیصلے کیسے کیے جائیں گے؟ اور وہ اس لیے پاکستان کی ان حالات کے اوپر انہوں نے بڑی تفتیش کا اظہار کیا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی جو لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, یہ وہ پی ٹی آئی نہیں کہا, انہوں نے کہا جو لوگوں کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, یہ بہتر یہ ہوگا کہ یہ واپس کیا جائے, لوگوں کو یہ تسلی ہوئے کہ ہمارا جہاں ووٹ ڈالا گیا ہے, ہمارے اوپر اعتماد, جو جن کو ہم نے اعتماد دیا ہے انہی کو اسمبلیوں میں بٹھایا جائے, اور پھر پاکستان کے اہم فیصلے کیے جائیں. یہ ان کا پیغام. خان صاحب نے عید کیسے گزاری, کوئی اس پہ بات ہوئی؟ انہوں نے کہا کیونکہ ہائی سیکیورٹی میں ان کو اجازت نہیں تھی سیل سے نکلنے کی, عید کی نماز کی بھی اجازت نہیں تھی, تو اس لیے کیا کہہ رہے ہیں وہ سیکیورٹی میں, لیکن ان کی صحت ٹھیک تھی. اور ان سے پوچھا بھی ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا بس اللہ نے مجھے یہ وقت دیا ہے کہ میں خوب نالج گین کروں. میں اتنی کتابیں پڑھ چکا ہوں کہ کئی دفعہ اگر کھانے کا وقت ہو جاتا تو میں کہتا ہوں مجھے کسی نے ڈسٹرب کر دیا ہے کہ میں اتنا مگن ہوں اپنے کتابوں کے اندر. لیکن ہم اپنی بات اب یہاں پہ لے کر آتے ہیں. یہ خان صاحب عمران خان نہیں کہہ رہے, یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب پہلے سیشن کورٹ میں جو اڈیالہ میں لگتا ہے اس میں بشرا بی بی اور عمران خان کے لیے چیک اپ کے لیے کہا تھا پمس کی ٹیم کے ساتھ,
शौकत खानम के मेडिकल डायरेक्टर आसिम यूसुफ, ताकि वो जब मायना करें पिम्स वाले तो साथ मौजूद हों, क्योंकि आपको पता है कि 2 दफ़ा इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला हो चुका है और हम बड़े कंसर्नड हैं कि आगे चल के जो हालात जिस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान किसी डील पे नहीं मानते, हम तो नहीं फ़िक्र करेंगे, हम बिल्कुल फ़िक्र कर रहे हैं। बुशरा बीवी का उनका चेकअप हुआ था, डॉक्टर आसिम यूसुफ मौजूद थे और उन्होंने तजवीज़ किया था कि उनकी एंडोस्कोपी हो और ब्लड टेस्ट हों। अब 10 दिन हो गए, अभी तक दोनों नहीं करवाए उन्होंने पिम से, और आसिम यूसुफ की मौजूद में हमने डिमांड किया है और अभी हाई कोर्ट के अंदर दोबारा अपील डलेगी। दूसरी चीज़, इमरान खान का चेकअप होना था जेल के अंदर, इन्होंने अभी तक चेकअप क्यों नहीं करवाया? डॉक्टर आसिम यूसुफ की मौजूदगी में हम रोज़ दरख्वास्त करते हैं, ये क्यों नहीं अग्री कर रहे? हम चाहते हैं कि एक दफ़ा उनको चेकअप हो जाए, हमें तसल्ली हो जाए कि आप जहर देने की कोशिश नहीं कर रहे। हमने इनका चेकअप करवा के रखेंगे, ये इनकार करेंगे तो हमें इन लोगों पे शक पड़ेगा फिर। अच्छा मैडम, ईद के मौके पर बच्चों से उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू करवाई गई? नहीं, उनकी ना बच्चों से बात करवाने देते हैं, अब तो महीना हो गया है, कोर्ट में दरख्वास्तें दे दे के करते हैं, वो जान के उनको बात नहीं करवाने देते खान साहब ने दरख्वास्त दी उनका थी ख्याल है। ईद से? ये देखेंगे सारी चीज़ें क्या कर रहे हैं, हर रोज़ कोर्ट में जब अलकादिर भी होता है हम दरख्वास्त देते हैं, तो वो ये बेचारे सोच रहे हैं जो ये कर रहे हैं कि इमरान खान टूट जाएगा। इमरान खान और मजबूत हैं, माशाल्लाह मजबूत हैं, और वो जब आप उनसे बात करें तो उसी से पता चलता है कि कितने मजबूत हैं। और सिर्फ उनको जब तकलीफ़ हुई है, उनकी शक्ल पे, चेहरे पे तकलीफ़ आई है, तो जो जेलों के अंदर लोग हैं, जो उनकी फैमिली, जो जिन्होंने जो तकलीफ़ में हैं, उन्होंने जो बेरोज़गारी में वक्त काट रहे हैं, हालांकि लोग उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ उन्होंने उसके ऊपर उनकी कंसर्न भी था, थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हुए, लेकिन वो ये खुश हुए, हमने उनको तसल्ली दी कि आप फिक्र ना करें, सब उनके केसेस के लिए भी जा रहे हैं, लोग उनका ख्याल भी रख रहे हैं, और हमने उनको ये एश्योरेंस दी कि आप उनकी फिक्र ना करें और आप अपना ख्याल रखें। अच्छा मैडम, ये बताइए कि साइफर केस और इद्दत के दौरान का निकाह का केस अब अपने मंतवी अंजाम तक पहुंचने वाले चंद हफ्तों की दूरी पे है, इसके बाद कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें खान साहब कन्विक्टेड है? उनको अभी भी लगता है कि वो, क्योंकि वकला कहते हैं कि बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं, खान साहब को क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल वकला सही कह रहे हैं, सारे यहाँ वकीलों से आप सवाल ये पूछें, वो सब कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही इतना केस लंबा चल क्यों रहा है, ये तो पहले ही सस्पेंड हो जाना चाहिए था। ये तो रोज़ इंतज़ार करते हैं हमारे वकील कि आज सस्पेंशन हो जानी चाहिए थी। अब इद्दत के केस के अंदर क्या किया, जो पहले जज ने कहा मैं सस्पेंड कर दूंगा अगर वो दूसरा वकील ना आया, और अब ये है कि रात के 12-12 बजे तक केस चलाते थे। अब उनके वकील ने, वो जो रिजवान है, जो इतना बड़ा टाउट है, उस रिजवान ने कह दिया तो 24 तारीख तक डिले कर दिया। रिजवान ने जज से बदतमीजी की। हाँ, रिजवान ने वो कोर्ट में ऑर्डर जज से किया। बदतमीजी की और उसका वो सुना भी नहीं, और वहाँ से निकल के चला गया। जज अभी लिख रहा था, वो बाहर चला गया। हाँ, ये तो रिजवान इज्जत अफजाई जज की कर रहा है, इसका मतलब लगता है रिजवान ही फैसला करेगा कि क्या केस का फैसला जो होगा। मैं जरा मिलिट्री कोर्ट के बारे में मैं बताऊं कि मैं मिलिट्री कोर्ट में जाती हूँ और मैं वहाँ देखती हूँ कि वहाँ पे जो लोग हैं, ना उन पे कोई मुकदमा चला के, ना उनका कोई फैसला किया, उनको वहाँ पे रखा हुआ है, ना वहाँ से उनके निकलने का कोई इरादा, मतलब कोई पूछने वाला ही नहीं। ये नहीं पता कि उनको कौन कर रहा है उनके साथ डील। और वो बेचारे मस्कीन मुलाजिम पेशा तालिब इल्म जिनको पकड़ा हुआ है, उनके इम्तिहान भी नहीं देने दिया वहाँ पे। नौकरियाँ तो चलो उनकी, लोग अल्लाह उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन जो उनके वालिदैन हैं वो इतने तकलीफ़ में हैं, क्योंकि 18 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा, 22 साल का, और वो वहाँ पे बड़ी तकलीफ़ की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे छोटे हैं और 1 साल होने को आया, 10 महीने तो हो गए, सब वहाँ पे बैठे हैं और कोई उन पे फ़ैसला ना अदालतें कर रही हैं और ना मिलिट्री कोर्ट वाले खुद कर रहे हैं। तो उनके बारे में सब परेशान हैं और हम भी उनके लिए फ़िक्रमंद हैं, उनकी फैमिलीज़ के लिए, क्योंकि वो बेचारे मिस्कीन लोग हैं। कई शांगला में से कोई आ नहीं सकते, इतने फासले से है, और कोई डीजी खान, कोई किसी इलाके के, और किसी को नहीं पता कि अभी भी वो बच्चों को ऐसे ट्रीट किया जाता है, वहाँ पे लाते हैं जैसे कपड़ा उनके मुंह पे डाल के, जैसे वो कोई बहुत बड़े दहशतगर्द। और एक मुलजिम ने, जिसको भी छोड़ा है, उसने बताया कि वो सिर्फ GHQ की ट्रैफिक लाइट पे खड़ा था और वो 10 महीने सज़ा काट के आया।
तो इनको फिर कोई इनके पास है कि उसके लिए कुछ करें और अपने ऊपर उसका कोई फैसला करें कि हमने कितना जुल्म किया। तो असल मिलिट्री कोर्ट्स पे ज़रूर आप लोग भी आवाज़ उठाएं। बहुत शुक्रिया।